Hi students, it's Kailash. Lesson number 3, Thermal Physics. இந்த லெசன்ல ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். ஸோ அந்த டாபிக்கை இந்த வீடியோ செஷன்ல பார்ப்போம். ஸோ 2 மார்க்ல இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. வாட் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆர் சிம்பிளி வாட் யூ மீன் பை கேஸ் லாஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் கேசஸ் தான் என்ன, ஆர் கேஸ் லாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. See, ஒரு கேஸை பொறுத்த வரைக்கும், see, whenever we are dealing with gases, we have to measure the temperature of the gas, the volume of the gas, and the pressure offered by the gas. ஸோ ஒரு கேஸை டீல் பண்ணும்போது இந்த 3 குவான்டிட்டிஸை வந்து நம்ம டீல் பண்ணணும். ப்ரெஷர், வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர். இந்த pressure, volume and temperature, இந்த 3 quantities we say fundamental states of a gas. So fundamental states of a gas அப்படினா என்னன்னா, the volume, pressure and temperature of a gas are generally called fundamental states of a gas. ஒரு கேஸோட ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டேட்ஸ், அதாவது டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம், இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய அத்தனை லாஸுக்கும் என்ன பேருன்னு கேட்டீங்கன்னா கேஸ் லாஸ் அப்படின்னு பேருங்க. ஸோ those laws which relate the 3 fundamental states of a gas, namely pressure, volume and temperature, are called gas laws. அதாவது ஒரு கேஸோட ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா வால்யூம் என்ன ஆகும், வால்யூம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், pressure change ஆச்சுனா temperature என்ன ஆகும். This is what we mean by relating pressure and volume, pressure and temperature, volume and temperature. So those laws which relate the 3 fundamental states of a gas. 3 fundamental states, எதை நம்ம 3 fundamental states னு சொல்லுவோம்? The 3 fundamental states of a gas are nothing but pressure, volume and temperature. So those laws which relate the 3 fundamental states of a gas, namely pressure, volume and temperature, are called fundamental laws of gases or simply gas laws. So this is the definition for fundamental laws of gases or gas laws. 2 மார்க்ல கேட்பாங்க, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ the 3 fundamental gas laws are, நிறைய gas laws இருக்கு. அதுல இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறது, அதாவது நம்ம 10th thermal physicsல கொடுத்திருக்கிற 3 laws உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. These 3 laws are called fundamental gas laws. So the 3 fundamental gas laws are: number 1, Boyle's law; number 2, Charles' law; and number 3, Avogadro's law. So Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. So these 3 are called fundamental gas laws. இந்த 3 laws பாத்தீங்கன்னா இந்த gases-ஓட இந்த 3 states, 3 fundamental states இருக்கு இல்லீங்களா, அதை வந்து உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணும். Boyle's law will relate pressure and volume of a gas. Charles' law, ஆக்சுவலா 2 Charles' law இருக்கு. Charles' law 1, Charles' law 2. இந்த Charles' law ஒரு கேஸோட பிரஷரையும் டெம்பரேச்சரையும் ரிலேட் பண்ணும், as well as volume and temperature relate பண்ணும். அவகேட்ரோ லா ஒரு கேஸோட வால்யூமையும் அந்த வால்யூம் ஆஃப் கேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸையும் உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணும். ஸோ இந்த 3 லாஸை நம்ம வரிசையா பார்ப்போம். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் we shall see Boyle's law. ஸோ ஸ்டேட் Boyle's law அப்படின்னு 2 மார்க்ல கேட்கலாம். ஸோ Boyle's law states that at a constant temperature, so very very important sentence, இதுதான் key sentence. இதை நீங்க மிஸ் பண்ணீங்கன்னா half mark or 1 mark உங்களுக்கு கட் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க Boyle's law எழுதும் போதே ஆரம்பிக்கிறதே இப்படிதான் ஆரம்பிக்கணும், at a constant temperature. ஸோ ஒரு கேஸோட டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கணும், இன்க்ரீஸும் ஆகக்கூடாது டிக்ரீஸும் ஆகக்கூடாது, அப்பதான் Boyle's law வந்து ட்ரூ. So Boyle's law is applicable only at a constant temperature. ஒரு ஓரமா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புக்ல, இது அப்ஜெக்டிவ்ல உங்களுக்கு கேட்கலாம். Boyle's law is applicable, option A, at a constant pressure, at a constant volume, at a constant temperature. Option D, at a different temperature or at variable temperature. Your answer should be at a constant temperature. Okay, so Boyle's law states that
at a constant temperature, that is when the temperature of the gas remains constant, the volume of a given mass of a gas, given mass அப்படின்னா fixed mass, கேஸோட மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகக்கூடாது டிக்ரீஸும் ஆகக்கூடாது. நீங்க 50 கிராம் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அது 50 கிராமா இருக்கணும். ஸோ கேஸ் அடிஷனலா நமக்கு அந்த கண்டெய்னர்ல நீங்க எந்த கண்டெய்னர்ல கேஸ் எடுத்திருக்கீங்களோ அதுல அடிஷனலா கேஸ் ஆட் ஆகக்கூடாது. ஆட் ஆச்சுன்னா மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஆர் கேஸ் நமக்கு அந்த கண்டெய்னர்ல இருந்து லீக் ஆகி வெளியில எஸ்கேப்பும் ஆகக்கூடாது. அப்படி ஆச்சுன்னா மாஸ் கம்மி ஆயிடும். ஸோ மாஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. கிவன் மாஸ் ஐ மீன் ஃபிக்ஸட் மாஸா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ த வால்யூம் ஆஃப் எ கிவன் மாஸ் ஆஃப் அ கேஸ், எ ஃபிக்ஸட் மாஸ் ஆஃப் அ கேஸ், கிவன் மாஸ் ஃபிக்ஸட் மாஸ் அர்த்தம், இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இட்ஸ் பிரஷர். So Boyle's law states that when the temperature of a gas is kept constant, the volume of a gas, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. Inversely proportional அப்படின்னா மீனிங் என்ன? If I say A is inversely proportional to B, it means A increase ஆச்சுன்னா B decrease ஆகும். A decrease ஆச்சுன்னா B increase ஆகும். Proportionate. அதாவது ஏ வந்து நான் 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா பி 2 டைம்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஆர் ஏவை நான் 2 டைம்ஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணா பி 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி மீன் பை இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஒரு குவான்டிட்டியை நான் அதிகம் பண்ணனா இன்னொரு குவான்டிட்டி ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கம்மியாகும். ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கம்மியாகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு குவான்டிட்டியை எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோமோ அத்தனை டைம்ஸ் இன்னொரு குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகணும். அண்ட் வைஸ் வெர்சா. Okay, right. So Boyle's law states that at a constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure, which means ஒரு கேஸோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதோட பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும். at a constant temperature, கேஸோட டெம்பரேச்சர் மாறிடக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு கேஸோட வால்யூமை டிக்ரீஸ் பண்ணோம்னா அதோட பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகேங்களா? ஸோ இது இப்போ நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலா பாயில்ஸ் லா வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனா நம்ம எழுதலாம். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் பி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா அந்த குவான்டிட்டியை டினாமினேட்டர்ல எழுதணும். ஸோ பி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி 1 by P அப்படி போட்டா வால்யூம் அண்ட் பிரஷர் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் another அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இம்ப்ளைஸ் P is inversely proportional to V. That is P is proportional to 1 by V நீங்க எழுதணும். ஓகே, so this implies இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த ப்ரொபோர்ஷனல் சைனை நான் ஈக்குவல் சைனா மாத்த போறேன். அப்படி மாத்தணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடை ஒரு கான்ஸ்டன்டால மல்டிப்ளை பண்ணணும். சே K. So K into 1 by V. K into 1 by V is nothing but K by V. So this implies P is equal to K into 1 by V, which can be written as K by V, where K is the proportionality constant. Proportional sign equal sign ஆக மாற்றும் பொழுது ரைட் ஹேண்ட் சைட ஒரு கான்ஸ்டன்டால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுவோம். ஆர் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடணும். So here K is the proportionality constant or constant of proportionality. So K by V. ஓகேங்களா? இப்ப P is equal to K by V அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அதுல அந்த V கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போங்க. டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற டேர்ம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போச்சுன்னா நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் இல்லையா? அப்ப I end up with P into V is equal to K. What is K called? Constant. அப்ப P into V is equal to Kங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா P into V is equal to a constant அப்படின்னு எழுதலாம். So இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பார்ப்போம். So this implies P into V is equal to K. So I am rearranging V to the left hand side and K is a constant. So அடுத்த ஸ்டெப்ல P into V is a constant. அப்ப இந்த வேர்ட்ஸ்ல சொன்னோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். P into V, P is pressure and V is volume. இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல மல்டிப்ளை பண்றோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எனக்கு எப்பவுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆன்சர் தான் கிடைக்கணும். அதாவது the product of pressure offered by the gas and its volume will always be a constant provided the temperature of the gas remains constant. So at a constant temperature, the product of
pressure and volume of a gas will always be a constant. So Boyle's law நம்ம இப்படியும் நம்ம interpret பண்ணலாம். So at a constant temperature, the product of pressure and volume of a fixed mass of a gas, invariable mass, வேரியபிள்னா மாறுறது, இன்வேரியபிள்னா ஃபிக்ஸடா இருக்கிறது. ஓகேங்களா? சோ ஃபிக்ஸட்ங்கற வார்த்தைக்கு பதிலா இன்வேரியபிள் அப்படிங்கற வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். is of a gas is always a constant. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா product of pressure and volume constant ஆ இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம்? So let me consider P, V and P into V product, PV. ஒரு கேஸோட பிரஷரை let me imagine to be 10 units. அதோட வால்யூமை let me take it as say 5 units. So P into V இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? 50 வரும். So 50 is the product of pressure and volume of the gas. So gas ஓட டெம்பரேச்சர் வேணா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் 40 degree C. So கடைசி வரைக்கும் அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் மாறக்கூடாது, சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கேஸோட பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன். Say I am going to increase the pressure to 25. 10 ல இருந்து 25 ஆ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன். பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா as per Boyle's law வால்யூம் என்ன ஆகணுங்க? டிக்ரீஸ் ஆகணும். அப்ப வால்யூம் பாத்தீங்கன்னா 5 ல இருந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். கண்ணா பின்னா டிக்ரீஸ் ஆகாது. It will decrease to such a value so that the product of pressure and volume will always be constant, same 50. அப்ப வால்யூம் 5 ல இருந்து it will become 2. வேற எந்த வேல்யூவும் அட்டைன் பண்ணாது. 5 ல இருந்து 2ங்கற வேல்யூவா உங்களுக்கு அட்டைன் பண்ணும், டிக்ரீஸ் ஆகும். So 25 into 2 is equal to 50. பாத்தீங்களா? This is what we mean by product of pressure and volume remains constant. இந்த பிரஷரும் வால்யூமும் வேரி ஆகும்போது கேஸோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆயிடக்கூடாதுன்னா சேஞ்ச் ஆயிடக்கூடாதுங்க. ஓகேங்களா? ரைட். அடுத்தது let me imagine பிரஷரை வந்து நான் டிக்ரீஸ் பண்றேன். So 10 இருக்கு இல்லையா? அதுல இருந்து let me decrease it to 5. பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வால்யூம் என்ன ஆகணுங்க? இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இங்க எழுதுறேன். So pressure is made 5. So வால்யூம் என்ன ஆகணும்? இன்க்ரீஸ் ஆகணும். வால்யூம் கண்ணா பின்னா வேல்யூ அட்டைன் பண்ணாது. It will increase and attain a value so that product of P and V will always be constant 50. Say அப்ப வால்யூம் என்ன ஆகணுங்க? It will become 10. So 5 ல இருந்து வால்யூம் என்ன ஆயிடுங்க? 10 ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகும். So that 5 10s are 50. So that's the meaning of Boyle's law. So the product of pressure of a gas and its volume will always be a constant provided the temperature of the gas remains constant. Okay, right. Now let us go to a small demo of Boyle's law. So the Boyle's law நம்ம demonstrate பண்ணலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா. So what you have here is a cylinder and this is the piston. எல்லாருமே இந்த டாக்டர் ஊசி போடுவார் பார்த்திருக்கீங்களா? அது அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So அது வந்து சிலிண்டர். You will have a cylinder. அந்த சிலிண்டருக்குள்ள தான் உங்களுக்கு மெடிசன் முதல்ல இது பண்ணுவாங்க, ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க தேவையான அளவு. அதுக்கப்புறமா உள்ள வந்து ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும் இப்படி இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும், ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்குலர் நாப் இருக்கும். And you will have the needle here. So இது சிலிண்டர், இது வந்து பிஸ்டன். So உள்ள நம்ம மெடிசன் உள்ள எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்டனை வந்து பிரஸ் பண்ணுவாங்க, பார்த்திருப்பீங்க. It will be pressed inside. So the piston will slide inside the cylinder and will push the medicine inside, the thing whichever is to be injected into your body. So அப்ப நீடில் வழியா உங்க பாடிக்குள்ள மெடிசன் என்ன ஆகுங்க? இன்ஜெக்ட் ஆகும். So இதுதான் வந்து சிலிண்டர் அண்ட் பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். So we have a cylinder here and this is the piston. ஓகேங்களா? And in the piston குள்ள we have got a gas enclosed. இங்க நான் டாட்ஸ் வச்சிருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேஸோட மாலிக்யூல்ஸ். And the arrowheads represent the direction of motion. Molecules of a gas are in random motion. பாத்தீங்களா? ஒவ்வொரு மாலிக்யூலும் மூவ் பண்ற டைரக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் பாத்தா இருக்காது. So the molecules of a gas will move in a random direction. ஓகேங்களா? Right. So let V be the volume of the gas and let P be the pressure of the gas and let T be its temperature.
So the initial states of the gas are V and P. Initial state of a gas தான் என்ன அர்த்தம்? வால்யூம், பிரஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர். இந்த மூணையும் தான் வந்து நம்ம ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அ கேஸ், ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரைட். இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டா பாருங்க, இந்த ரெண்டாவது டயகிராம் பாருங்க. I am just going to move the piston upwards. The piston பாருங்க, it's moving upwards. நான் பிஸ்டனை மேல மூவ் பண்ண உடனே the space inside the cylinder has got increased. ஸ்பேஸ் அதிகமாகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். So we are offering more space for the gas to occupy. சரிங்களா? அப்ப கேஸ் ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸ் வால்யூம் என்ன ஆகுதுங்க? இன்க்ரீஸ் ஆகும். வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது the molecules of the gas will move far apart. Now the molecules are in a relaxed manner. முதல்ல எல்லாம் க்ளோசரா இருந்தது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம்ல. Now they are moving far apart. Whenever the molecules of the gas move far apart, the pressure offered by the gas will decrease. இப்போ ஒரு பெஞ்ச்ல 4 பேர் உட்கார முடியும்னு வெச்சுக்கலாம். அந்த 4 பேர் உட்கார வேண்டிய பெஞ்ச்ல நான் 10 பேர் உட்கார வைக்கிறேன். 10 பேர் உட்கார வைக்கும் போது அந்த ரீஜன்ல வந்து எப்படி இருக்குங்க? ரிலாக்ஸ்டா இருக்குமா இல்ல கிரௌடடா இருப்பாங்களா? பயங்கர கிரௌடடா, கன்ஜஸ்டடா இருப்பாங்க. அப்ப அந்த ரீஜன்ல, அந்த 10 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ரீஜன்ல பிரஷர் எப்படி இருக்கும் கேட்டா அதிகமாக இருக்கும். நீங்களாம் ஒரு மாதிரி கம்ப்ரஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருப்பீங்க, டென்ஸ்ட் மூட்ல இருப்பீங்க. ஓகேங்களா? ரைட். இதே 4 பேர் உட்கார வேண்டிய பெஞ்ச்ல ஒரே ஒரு ஆளை உட்கார வைக்கிறேன், 2 பேர்த்த உட்கார வைக்கிறேன், நல்லா தள்ளி தள்ளி ரிலாக்ஸ்டா நீங்க உட்காரலாம், பிரஷர் கம்மியா இருக்கு. So when I offer more space for the gas to occupy, or in simple words, when I increase the volume of the gas, the molecules of the gas will move far apart, thereby decreasing the pressure offered by the gas. So அப்ப volume increase ஆச்சுன்னா pressure decrease ஆகும். So increase in volume will decrease the pressure. Okay, now let me come to the third diagram. So the piston, in the piston I am going to push it downwards. You can see the piston is moving downwards. Now when I push the piston downwards, the space what the gas occupies is decreased. I am offering very less space for the gas to occupy. அப்ப கேஸ் இப்போ ஸ்மால் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ண போறோம். அதாவது கேஸோட வால்யூம் என்ன ஆகுதுங்க? டிக்ரீஸ் ஆகுது. அவன் ஆக்குபை பண்ற வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. இப்ப லெஸ் ஸ்பேஸ் நான் கொடுக்கும்போது what will happen to the molecules of the gas? They will come closer to each other. They are compressed. The distance between the molecules increases. Overcrowded. Molecules இந்த மாதிரி overcrowd ஆச்சுன்னா pressure offered by the gas என்ன ஆகும்னா increase ஆகும். So decrease in volume increases the pressure. Hence we can say volume and pressure are inversely proportional to each other. இந்த வால்யூமும் பிரஷரும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த கண்டெய்னர்ல, சிலிண்டர்ல எடுத்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, கான்ஸ்டன்டாக இருக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? ரைட். அதாவது இப்ப இந்த கேஸோட வால்யூம் அதிகமாகும் போது கேஸோட டெம்பரேச்சர், நீங்க பிஸ்டனை மேல நீங்க புஷ் பண்ணும்போது கேஸோட டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ரைட். இப்போ let me imagine the walls of the cylinder are made up of conducting material. That is, they will conduct the heat energy. They are thermal conductors. Electrical conductors தான் current pass பண்றதுக்கு allow பண்றது. Thermal conductors தான் heat energy pass ஆகிறதுக்கு allow பண்றது. So let me imagine the walls of the cylinder are made up of conducting material. They will allow the heat energy to flow through in and out. இப்போ கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் இப்ப எப்படி இருக்குங்க? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முதல்ல கேஸோட டெம்பரேச்சரை 40 டிகிரி சின்னு வச்சுக்கலாம். the surrounding temperature, சிலிண்டருக்கு வெளியில டெம்பரேச்சர் 40 டிகிரி சி அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போ both surrounding and gas are at same temperature. So there will be a thermal equilibrium between the gas and the surrounding. Heat energy surrounding ல இருந்து கேஸுக்குள்ளேயும் போகாது, கேஸ்ல இருந்து ஹீட் எனர்ஜி வெளியிலயும் போகாது, because there is no temperature difference. இப்போ பிஸ்டனை மேல புஷ் பண்ணும்போது வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். So the temperature becomes 30 degrees ன்னு வச்சுக்கலாம்.
பட் பாயில்ஸ் லா applicable ஆக வேண்டும் என்றால் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அதே 40 டிகிரி சி தான் இருக்கணும் இல்லையா? இப்ப கேஸோட டெம்பரேச்சர் பாருங்க கம்மியா இருக்கு, சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குங்க, அதிகமா இருக்கு. அப்ப the surroundings will act as the hot body and the gas will act as the cold body. அப்ப சரௌண்டிங்ல இருந்து ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா கேஸுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும். So making the temperature back, bringing the temperature back to 40 degrees C. புரிஞ்சுதுங்களா? So அப்ப temperature of the gas will remain constant. இப்ப இதே நாங்க கேஸ் கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும். அப்ப கேஸோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும், சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் அதை விட கம்மியா இருக்கும். இப்ப கேஸ் பிகம்ஸ் ஹாட் பாடி அண்ட் சரௌண்டிங் பிகம்ஸ் கோல்டு பாடி. அப்போ ஹீட் எனர்ஜி கேஸ்ல இருந்து சரௌண்டிங்க்கு என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா சிலிண்டரோட இந்த walls வழியா transfer ஆகும், because the cylinder walls of the cylinder are made up of conducting material. They will allow the heat energy to flow through thermal conductors. So until the temperatures are equalized. So gas ல இருந்து heat energy surrounding க்கு உங்களுக்கு போகுங்க until the temperature of the gas attains its original value. Thus the temperature of the gas can be maintained constant. Only the volume and pressure undergo changes. புரிஞ்சுதுங்களா? So this is your Boyle's law. அடுத்தது சார்ல்ஸ் லா அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ ஸ்டேட் சார்ல்ஸ் லா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சார்ல்ஸ் லா ஒரு கேஸோட வால்யூமுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறாரு. ஓகேங்களா? ரைட். சார்ல்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர். ஸோ சார்ல்ஸ் லா அப்ளை பண்ணும்போது கேஸோட பிரஷர் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். So at a constant pressure, the volume of a fixed or given mass of a gas is directly proportional to its temperature or absolute temperature. Absolute temperature meaning in temperatures which are expressed in Kelvin. The word absolute is not necessary. It's not a compulsion. It's temperature நீங்க எழுதினாலே போதும். So ஒரு கேஸோட பிரஷர் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் கேஸோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கேஸோட வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும், provided the pressure of the gas remains constant. So this is the meaning of Charles law. So directly proportional ஒரு குவாண்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு குவாண்டிட்டி நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், ப்ரொபோர்ஷனேட்டா. அதாவது வால்யூம் நான் 2 டைம்ஸ் அதிகம் பண்ணா டெம்பரேச்சர் 2 டைம்ஸ் அதிகமாகணும் and so on. So V is proportional to T. Proportional sign equal sign மாத்தனா right hand side ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டால மல்டிப்ளை பண்ணனும், say k. So here k is called proportionality constant. So this implies V is equal to k into T, where k is a constant. Now let me take the temperature to the left hand side. So temperature left hand side கொண்டு போனீங்கன்னா you will end up with V by T is equal to k. And what is k? Variable constant? Constant. அப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல V by T is equal to a constant அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். So first let me put it like this. So this implies V by T is a constant k. Therefore I can end up with V by T is a constant. அப்ப சார்ல்ஸ் லாவை நம்ம இப்படி கூட இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். At a constant pressure, the ratio of volume of fixed mass of a gas to its temperature will always be a constant. Division vanda your definition should start with ratio of. So at a constant pressure, Charles law can also be interpreted as at a constant pressure the ratio of volume of a fixed mass of a gas to its absolute temperature will always remain constant. அப்ப PV is equal to constant அப்படிங்கிறது Boyle's law. Okay, and V by T is equal to constant அப்படிங்கிறது Charles law. So don't forget the two expressions, one denoting Boyle's law, other one denoting Charles law. Right. Now let us go to the third fundamental law, Avogadro's law. The Avogadro's law என்ன சொல்லுது? Avogadro's law states that at a constant pressure and temperature. So Avogadro law நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது கேஸோட பிரஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆக கூடாது, கான்ஸ்டன்டாக இருக்கணும். So Avogadro's law states that
at a constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly proportional to number of atoms or number of molecules present in the gas. So 10 liter gas எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு கண்டெய்னர்ல at a particular pressure and temperature. சரிங்களா? அந்த 10 லிட்டர் கேஸ்ல சும்மா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் 1000 மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப 10 லிட்டருக்கு பதிலா அதே பிரஷர் டெம்பரேச்சர்ல 20 லிட்டர் கேஸ் எடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அதிகமா இருக்கும். 1000 விட அதிகமா இருக்கும். 2000 இருக்கும். அதாவது 10 லிட்டர்ல 1000 மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. 20 லிட்டர்ல as per Avogadro's law, volume அதிகமாச்சுன்னா number of atoms or molecules அதிகமாகணும் because they are directly proportional. அதுவும் கண்ணாபின்னான்னு அதிகமா இருக்கக்கூடாது. ப்ரொபோர்ஷனேட்டா வால்யூம் எத்தனை டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸும் மாலிகூல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். சரி 10 லிட்டருங்கிறது 20 லிட்டரா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்களா? So by how many times the volume has got increased? By 2 times. 10 at 2 வால multiply பண்ணா 20 கிடைக்கும், which means the volume of the gas is increased by 2 times. அப்ப number of molecules 2 times அதிகமாகணும். So 1000 2 times அதிகமாச்சுன்னா 1000 into 2 will be 2000. புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த வால்யூம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா சேஞ்ச் ஆகணும்னா கேஸோட பிரஷரும் டெம்பரேச்சரும் மாறக்கூடாது, கான்ஸ்டன்டாக இருக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? So this is the meaning of Avogadro's law. Okay, now let us put it in mathematical form. V is proportional to small n, where V is volume of the gas and small n refers to number of atoms or number of molecules present in the gas. Proportional sign equal sign மாத்தினா right hand side ஒரு constant ஆல multiply பண்ணணும். Say k, proportionality constant. Okay, so V is equal to k times n. Now taking n to the left hand side, I end up with V by n is equal to k. அடுத்த ஸ்டெப்ல V by n is equal to kங்கிறது என்னதுங்க? கான்ஸ்டன்ட்ங்க. அப்ப a constant அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். So further இதுல இருந்து நான் ரெண்டு ஸ்டெப் கொண்டு வர போறேன். So V by n is equal to k, which implies V by n is a constant. So thus Avogadro's law can also be interpreted as at a constant pressure and temperature, the ratio of volume of a given mass of a gas to the number of atoms or molecules present in it will always be a constant. I will repeat. Avogadro's law can also be interpreted as at a constant pressure and temperature, the ratio of division வந்திருக்கு. So the ratio of சொல்லிட்டு முதல்ல நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறத சொல்லணும். The ratio of volume of a given mass of a gas to TO 2 போட்டுட்டு denominatorல இருக்க சொல்லணும். Number of atoms or molecules present in it will always be a constant. So that's all about your fundamental gas laws. Okay, and then we have a beautiful term called Avogadro number, which you would have already studied in atoms and molecules lesson in chemistry. இத ஒரு சின்ன recap பண்ணிடுவோம். Avogadro number is number of atoms or number of molecules present in 1 mole of any substance. 1 mole of substance நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதுல எவ்வளவு atoms இருக்கும் or எவ்வளவு molecules அந்த substanceல இருக்கும், அந்த நம்பரை தான் we call it as Avogadro number, denoted by capital N, subscript plus small a போடணும். Small a refers to Avogadro, so N refers to number, so Avogadro number. So Avogadro number is nothing but number of atoms or number of molecules present in 1 mole of a given substance, and its value is 6.023 into 10 to the power 23. So make a note of this value of Avogadro number. It's a objective question. So that's all about fundamental laws of gases and Avogadro number. So meet you in the next video session. Thank you. Bye.